اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو ہے ڈرامہ کی صنف کو جو ہے ادھورا چھوڑا تھا۔ ڈرامے کی صنف کو ہم کر رہے تھے اور ہم نے کچھ اہم ڈرامہ نگار اور اردو کے پہلے ڈرامے کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج صرف ایک اور اہم ڈرامہ نگار جو ہے اسٹڈی کرنے کے بعد پھر ہم اس ڈرامے والے موضوع کو جو ہے وہ جو ہے ہم کلوز کریں گے، جائیں گے۔ تو ڈرامے میں اندر صبا کا ذکر کیا، امتیاز علی تاج کا ذکر کیا، آغا حشر کاشمیری کا ذکر کیا، اور ایک ادیب ہمارے ڈرامے کے جو کہ اہم ہیں، جن کو پڑھ لینا جو ہے وہ بہتر ہے، وہ جو ہے ہم نے آج کرنا ہے۔ آج کے ہمارے جو ڈرامہ نگار ہیں وہ جو ہے مرزا ادیب۔ مرزا ادیب جو ہے بحیثیت ڈرامہ نگار ان کی شہرت زیادہ ہے، باقی اس کے علاوہ دیگر اصناف پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ افسانہ نگار بھی ہیں اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 1914 میں اور وفات ان کی جو ہے وہ 1999 میں ہے غالباً۔ جی، تو یہ جو ہے مرزا ادیب، اصل نام ان کا دلاور حسین۔ اچھا دیکھیں، یہ کوشش کر کے ہم لیکچر میں وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو کہ ایم سی کیوز میں جن پر سوال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل نام ان کا دلاور حسین، 1981 میں ان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی، پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا، اور 1968 میں ان کی مشہور کہانی پس پردہ پر آدم جی ایوارڈ بھی ملا۔ جی، آدم جی ایوارڈ کا بتاتا چلوں کہ آدم جی ایوارڈ یہ جو ہے سب سے بڑا ایشیا کا ادبی ایوارڈ کسی دور میں تھا۔ اب تو بہت انڈیا میں بہت سارے جو ہے وہ ادبی ایوارڈ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ تو آدم جی ایوارڈ جو ہے، آدم جی ایک گروپ ہے، ایک صنعتی گروپ ہے، جن کی طرف سے مختلف شعبہ جات میں فن کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ انعام دیا جاتا ہے۔ تو 1968 میں 1968 میں مرزا ادیب کو ان کی کہانی پس پردہ پر آدم جی ایوارڈ ملا۔ اچھا، اسی طرح رائٹر گلڈ کی طرف سے بھی 6 ایوارڈ ملے ان کو۔ یہ رائٹر گلڈ جو ہے ایوب خان کے دور میں قدرت اللہ شہاب کی سرکردگی میں یہ ادیبوں کا جو ہے ایک فورم بنایا گیا تھا۔ ادیبوں کی ایک طرح سے سرکاری فورم تھا، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی گئی تھی ادیبوں کے لیے، ادیبوں کی فلاح کے لیے۔ تو اس کی طرف سے، رائٹر گلڈ کی طرف سے بھی ان کو 6 ایوارڈ ملے تقریباً۔ ان کی تصانیف جو ہے یہ تصانیف میں نے ساری شامل کر دی ہیں، ڈراموں کے علاوہ بھی جو ہیں، کیونکہ سوال جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ صحرا نورد کے رومان، یہ افسانے ہیں، افسانوی مجموعہ ہے۔ شیشے کی دیواریں ڈرامہ ہے۔ جنگل بھی افسانے ہیں، افسانوی مجموعہ ہے۔ کمبل، متاع دل، کرنوں سے بندھے ہاتھ، فصیل شب، شیشے کی دیوار، آنسو اور ستارے، ناخون کا قرض، گلی گلی کہانیاں، مٹی کا دیا، خود نوشت ہے ان کی، آپ بیتی ہے، یہ جو ہے یاد رکھنے والا ہے، مٹی کا دیا، اور شہید، اور صحرا نورد کے خطوط، ٹھیک ہے، صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا۔ اور یہ جو ہے ان کے اہم جو ہے وہ کام ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے جی، ان کا تعلق جی یہ پاکستان آ گئے تھے، پاکستان سے ہی جو ہے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ مرزا ادیب۔ اب دیکھیں یہ اردو ڈرامے میں، ڈرامہ کیونکہ جب سے ٹی وی ڈرامہ آ گیا تو ادبی ڈرامے پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا، اسی لیے ہم نے گنے چنے ڈرامہ نگار پڑھے ہیں، جن میں سے جو ہے آپ نے آغا حشر کو پڑھا، امتیاز علی تاج کو پڑھا، ٹھیک ہے، یا بالکل کلاسک دور کے، ابتدائی دور کے واجد علی شاہ، کاظم علی جوان، اور جو ہے امانت لکھنوی ہے۔ اچھا ان کے علاوہ جو ہے سعادت حسن منٹو نے بھی ڈرامے لکھے، اشفاق احمد نے بھی لکھے، بانو قدسیہ نے بھی لکھے، امجد اسلام امجد، انتظار حسین، ان لوگوں نے بھی ڈرامے لکھے، لیکن بحیثیت ڈرامہ نگار ان کی شہرت نہیں ہے۔ ہم نے صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ پڑھا ہے جن کی بحیثیت ڈرامہ نگار، جن کی شہرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر ہمارا ڈرامے کا موضوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ اب جو ہماری اگلی صنف ہے، چھوٹی سی صنف ہے، سفر نامہ، انگلش میں جس کے لیے ٹریول لاگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سفر نامہ یہ بھی ایک ادبی صنف ہے، غیر افسانوی صنف میں جو ہے ہم اس کو شمار کرتے ہیں۔ غیر افسانوی صنف ایسی صنف ہوتی ہے جس میں آپ کا تخیل جو ہے نا اس کی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت کو جو ہے آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سفر نامے اردو میں بہت زیادہ لکھے گئے، اور اس کا آغاز اس دور سے ہوا جب یہاں پر انگریز آیا۔ انگریز آنے کے بعد جہاں کے لوگوں کے دلوں میں باہر کی دنیا دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ انہوں نے انگریز کو دیکھا، ایک نئی قوم کو دیکھا، نئے کلچر کے ساتھ، نئی ثقافت کے ساتھ، ٹھیک ہے، نئے رہن سہن کے ساتھ، تو لوگوں نے نکلنا شروع کیا۔ تو اردو کا پہلا سفر نامہ، اردو کا پہلا سفر نامہ عجائبات فرنگ کے نام سے، عجائبات عجائبات فرنگ کے نام سے اردو کا پہلا سفر نامہ موجود ہے، جس کا پہلے نام جو ہے وہ تاریخ یوسفی تھا۔ تاریخ یوسفی عجائبات فرنگ بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تاریخ یوسفی تھا، کیونکہ یہ یوسف خان کمبل پوش، یوسف خان کمبل پوش کا لکھا ہوا یہ سفر ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف خان کمبل پوش جو ہے وہ لکھنوی تھے، اور انگلستان کے سفر کا یہ سفر نامہ ہے۔ مارچ 1837 میں جو ہے یہ سفر پر روانہ ہوئے تھے، اور جنوری 1938 میں تقریباً یعنی ایک سال، ٹھیک ہے، یہ جو ہے بہر لکھنؤ سے کلکتہ اور گھومتے پھرتے ہندوستان میں ہی یہ 4-6 مہینے گھومے، اور پھر یہ جو ہے وہ انگلستان کے لیے روانہ ہوئے۔ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ یا تاریخ یوسفی اردو کا پہلا سفر نامہ اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا اس میں جو ہے اس سفر نامے میں انہوں نے لندن، فرانس، مصر، جبرالٹر اور پرتگال وغیرہ کے سفر کا احوال جو ہے وہ شامل کیا ہے، اور بڑے جو ہے جسے کہتے ہیں دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے، اور ناقدین کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے لندن، فرانس، مصر وغیرہ کو ایک حسن پرست کی آنکھ سے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا جی، 1847 میں یہ پہلی مرتبہ دلی سے شائع ہوا ہے۔ 1847 میں، 1847 میں یہ پہلی مرتبہ دلی سے شائع ہوا، اردو کا پہلا سفر نامہ۔ اور اب جو ہے دیکھیں یہ پہلا سفر نامہ، میں نے کہا کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم اتنی چیزیں شامل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اردو کا پہلا سفر نامہ 1847 میں یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ کے نام سے شائع ہوا۔ اب دیگر سفر نامہ نگار جو ہے ان کو ذرا تھوڑا سا جو ہے ان کو اور ان کی تصانیف کو دیکھ لیتے ہیں۔ قاضی عبد الغفار
1956 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کا جو سفر نامہ ہے وہ نقش فرنگ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، نقش فرنگ کے نام سے ان کا سفر نامہ ہے، اور ان کی دیگر جو مشہور کتب ہیں وہ لیلا کے خطوط اور مجنون کی ڈائری ہے۔ اچھا، لیلا کے خطوط جو ہے یہ پرانے پرچہ جات میں یہ سوال آ بھی چکا ہے، لیلا کے خطوط کس کی تصنیف ہے؟ ٹھیک ہے، تو قاضی عبد الغفار، کیونکہ بحیثیت سفر نامہ نگار ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی یہ دو کتب بھی مشہور ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بیگم اختر ریاض الدین، بیگم اختر ریاض الدین، یہ ریاض الدین صاحب جو ہے یہ ایک بیوروکریٹ تھے جن کی یہ وائف ہیں، اور اپنی جو ہے شوہر کے نام سے ہی انہوں نے جو ہے وہ سفر نامے لکھے۔ ان کے شوہر جو ہے ایک بیوروکریٹ، اور یہ جو ہے بحیثیت سفیر، ڈپلومیٹ، مختلف ممالک کا جو ہے یہ سفر جو ہے کیا کرتے تھے فیملی کے ساتھ۔ تو ان کی بیگم جو ہے بیگم اختر ریاض الدین، یہ جو ہے ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور یہ جو ہے لکھنے لکھانے کی شوقین تھی، تو انہوں نے اس طرح ان سفر جو انہوں نے کیے، ان سفر کے احوال جو ہے انہوں نے اپنے سفر ناموں میں جو ہے وہ شامل کر دیے۔ ان کے دو سفر نامے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اچھا، ان کی وفات بھی ابھی جو ہے نا 1-2 مہینے پہلے جنوری میں ہوئی ہے، جنوری 2023 میں، ابھی جنوری 2023 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور 1928 میں جو ہے ان کی پیدائش ہے۔ تو سات سمندر پار ان کا افسانہ جو ہے وہ 1963 میں جو ہے وہ شائع ہوا۔ سات سمندر پار میں جو ہے وہ آسٹریلیا اور جو ہے دیگر جو ہے وہ ممالک جو ہے اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح دھنک پر قدم، اس میں جو ہے سان فرانسسکو اور امریکہ کی مختلف ریاستوں کے سفر کا جو ہے وہ احوال ہے۔ دھنک پر قدم 1969 میں منظر عام پر آیا۔ دھنک پر قدم پر 1970 میں ان کو آدم جی ایوارڈ بھی ملا، ٹھیک ہے جی، دھنک پر قدم پر آدم جی ایوارڈ ان کو ملا 1970 میں۔ اچھا، یہ بھی جو ہے بہت اہم جو ہے سفر نامے ہیں دونوں، یہ بھی جو ہے آپ اس کو یاد رکھیں، دو سفر نامے بیگم اختر ریاض الدین کے۔ قرۃ العین حیدر، ان کا سفر نامہ جہان دیگر کے نام سے۔ اچھا، قرۃ العین حیدر کو جو ہے ہم بحیثیت ناول نگار ابھی ہم نے علیحدہ سے تفصیل کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے محمود نظامی، ان کا سفر نامہ نظر نامہ کے نام سے، نظر نامہ کے نام سے ان کا ایک مشہور سفر نامہ جو ہے وہ ایک مخصوص اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ جمیل الدین علی، جمیل الدین علی جو ہے یہ ویسے تو شاعر کی حیثیت سے جو ہے وہ مشہور ہیں، اور شاعری میں بھی ملی نغمے اور بچوں کی نظمیں اس کے حوالے سے یہ مشہور ہیں، لیکن ان کے یہ دو سفر نامے جو ہے وہ مشہور ہیں، تماشا میرے آگے اور دنیا میرے آگے۔ اچھا، یہ جو ہے دنیا میرے آگے، یہ جو ہے ایک اور سفر نامہ بھی ہے، وہ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو ہے اسی نام سے جو ہے دنیا میرے آگے کے نام سے ہے۔ اس اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو آپ دونوں جو ہے وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ مزید جو ہے جی، دنیا میرے آگے میں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی کا بھی سفر نامہ ہے، ٹھیک ہے، اور مفتی تقی عثمانی کے وہ شاید میں اس میں شامل نہیں کر سکا ہوں،
जहान दीदा के नाम से है, दुनिया मेरे आगे के नाम से है, और सफर दर सफर। अब ये दुनिया मेरे आगे, ये सफरनामा जमीलुद्दीन अली का भी है इस नाम से, और मुफ्ती तकी उस्मानी का भी है। जी, इब्ने इंशा बहुत मशहूर मिजाह निगार, और इनके सफरनामे भी मिजाह के पैराए में जो है हमें मिलते हैं। और इनके अहम सफरनामे जो है, दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताकुब में, ये इनके सफरनामे जो है वो मशहूर हैं। इब्ने इंशा, जिनका दौर 1927 से लेकर 1978 तक है। उसके बाद है आगा मोहम्मद अशरफ, 1962 में इनका जो है इंतकाल हुआ है। और इनकी जो है सफरनामों में लंदन से आदाब अर्ज, देश से बाहर, ये इनके सफरनामे हैं। और इनकी दीगर दो कुतुब लिसानुत तीर के नाम से और तोहफा अदब के नाम से भी मशहूर है। आगा मोहम्मद अशरफ। अच्छा जी, उसके बाद है ख्वाजा अहमद अब्बास, ये सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं, और ये इन्होंने मुसाफिर की डायरी के नाम से सफरनामा छपवाया, जिसमें तकरीबन 17 मुल्कों का सफरनामा, 17 ममालिक की सैर की, और उसका जो है वो सफरनामा मुरतब किया। जी, उसके बाद अशफाक अहमद। अशफाक अहमद बहैसियत अफसाना निगार, बहैसियत ड्रामा निगार तो मशहूर हैं ही। और इनकी किताब जाविया के नाम से जो है, एक तरबियती किताब कह लें, तरबियती मोटिवेशनल लेक्चर्स की शक्ल में, इनके जो है अफसाने चिंगवा या पाकिस्तान और अर्श मुनव्वर, सफर दर सफर, ठीक, ये अशफाक अहमद के अफसाने। अच्छा जी, इसके बाद हकीम मोहम्मद सईद, बच्चों की तरबियत के हवाले से, इदारा हमदर्द के हवाले से हकीम मोहम्मद सईद का नाम जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं, रोशन एक चेहरा है ये पाकिस्तान का, कि जो कि तिब्बी हवाले से, तरबियती हवाले से नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज्यादा काम जो है वो कर रहे थे। और उनको जो है वो अ, सुबह क्लिनिक जाते हुए जो है इनको शहीद कर दिया गया था। सिंध के गवर्नर भी रहे हैं ये। तो इनका जो सफरनामा है, यूरोप नामा, जर्मनी नामा, चार मुल्क एक कहानी, और स्विट्जरलैंड में चंद रोज, ये इनके जो है वो सफरनामे हैं हकीम मोहम्मद सईद के। अच्छा जी, उसके बाद मुस्तनसर हुसैन तारड़, ये जो है वो अफसाना निगार, सॉरी, वो सफरनामा निगार हैं जो कि अभी हयात भी हैं, और इनके सफरनामे अभी तक लाखों का बिजनेस करते हैं। और मुस्तनसर हुसैन तारड़ वो फर्द हैं जिन्होंने बैरून मुल्क के साथ साथ अपने मुल्क पाकिस्तान के सफरनामे लिख कर दुनिया को पूरी को पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की तरफ मुतवज्जो किया। और सही तरह मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने ही पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान को खास तौर पर जो है वो एक्सप्लोर किया, उसको देखा, उसको करीब से महसूस किया, और उसको अपने सफरनामों की जीनत बनाया। तो ये जो है मुस्तनसर हुसैन तारड़, मैंने कहा कि अभी तक भी लिख रहे हैं, रोजनामा नई बात में लिखते हैं, ठीक है, और बच्चों का टीवी प्रोग्राम भी जो है करते रहे हैं। यानी हमारे दौर के जो बच्चे हैं, 80s की पैदाइश, जी, तो ये जो है, ये थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग की गलती है, ये निकले तेरी तलाश में है। ठीक है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के जो है अफसाने, निकले तेरी तलाश में, उंदलस में अजनबी, खाना बदोश, नागा पर्वत, और नेपाल नगरी, सफर शुमाल के, स्नो लेक, और कालाश, पतली पैकिंग, शमशाल बेमिसाल, सुनहरी उल्लू का शहर,
कैलाश दास्तान, मॉस्को की सफेद रातें, याक सराय, न्यूयॉर्क के सोरंग, हेलो हॉलैंड और अलास्का हाईवे, लाहौर से यारकन, अमेरिका के सोरंग, ऑस्ट्रेलिया में अवारगी, राकापोशी नगर और सिंध बहता रहा। ये जो है इनके सफरनामे हैं। अच्छा, इनके सफरनामे तो मैंने कहा कि बेमिसाल हैं ही। इन्होंने नॉवेल भी बहुत क्लास के लिखे हैं। इनके 3 नॉवेल जो है बहुत मशहूर हुए, जिसमें प्यार का पहला शहर और बहाव और राख, ये इनके नॉवेल। अच्छा, इनके नॉवेल में भी आपको एक जो है वो मुसाफिर ही नजर आता है। प्यार का पहला शहर अगर आप पढ़ें तो उसमें भी आपको लगता है कि वो नॉवेल कम और सफरनामा ज्यादा है। तो बहरहाल ये जी मुस्तनसर हुसैन तारड़, और मैंने कहा कि ये वो फर्द हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को सही तरह जो है वो एक्सप्लोर किया। अच्छा, कुछ तो ऐसा भी है कि इन्होंने एक ऐसी जो है वो झील दरियाफ्त की जहां पहले कोई इंसान पहुंचा ही नहीं था, वो दरियाफ्त की, उसके बारे में लिखा। तो वहां के मकामी लोगों ने उस झील का नाम ही तारड़ झील या तारड़ लेक जो है वो लिख दिया। अच्छा, इनके बहुत सारे सफरनामे जो है तकरीबन सब हमने पढ़े हैं, मेरी लाइब्रेरी में अपनी में भी मौजूद है। और जब हम शुमाली इलाकाजात की सफर पर जाते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि जो चीजें मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने लफ्जों के जरिए हमें दिखाई, वो हू बहू वैसी ही हैं जैसी हम बिल्कुल अपनी आंखों से देखते हैं। खास तौर पर इनका जो नागा पर्वत के नाम से इनकी किताब है, उसमें करीमाबाद के हवाले से, करीमाबाद जो है हुंजा में, तो वहां पर जब मैं हुंजा गया, करीमाबाद में मैं घूम फिर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये चीजें तो मैंने पहले देखी हुई हैं। तो और वो देखी हुई क्या थी, वो दर हकीकत पढ़ी हुई थी। और ये जो है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का कमाल है कि वो जो है बहुत बेहतरीन तरीके से मंजर निगारी करते हैं, और वहाँ की सकाफत, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों का मिजाज, उसको बेहतरीन तरीके से अपने अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है जी, ये जो है सफरनामा। और ये सफरनामा, फिर उसके बाद अब ये कुछ अदबी सफरनामे हैं। अदबी सफरनामे के अदीबों ने जो मुख्तलिफ सफर किए और उन सफर का अहवाल जो है वो लिखा। जी, तो अब ये एहतिशाम हुसैन, ये नाकिद हैं। इसमें जो है साहिल और समंदर, ये इनका सफरनामा है। अच्छा, इसी तरह जो है डॉक्टर इबादत बरेलवी, ये भी जो है एक नाकिद हैं। और अर्ज पाक से दयारे फरंग तक, ठीक है, ये इनका सफरनामा। डॉक्टर वजीर आगा, एक तवील मुलाकात, ये जो है डॉक्टर वजीर आगा जो है ये इंडिया गए थे, और इंडिया के वहां पर बहुत से अदीबों से जो है इन्होंने मुलाकात की। बहुत सारे अदीबों से, बहुत सारे शायरों से इन्होंने जो है मुलाकात की, और उस मुलाकात का सारा अहवाल इन्होंने सफरनामे की शक्ल में पेश कर दिया। ठीक है जी, ये जो है डॉक्टर वजीर आगा का सफरनामा, एक तवील मुलाकात। डॉक्टर फरमान फतापुरी, दीदो बाज दीद, ये इनका सफरनामा है। और ये जो है उसके बाद इंतजार हुसैन, इंतजार हुसैन जो है इनको हम बहैसियत अफसाना निगार पढ़ेंगे। अलामती अफसानों के हवाले से बहुत मशहूर नाम है इंतजार हुसैन। इंतजार हुसैन, इनका जो सफरनामा है जमी देख फलक देख के नाम से। मुमताज मुफ्ती है, मुमताज मुफ्ती लब्बैक के नाम से इनका सफरनामा। ये हज के सफरनामे हैं जिनको हम कहते हैं मजहबी सफरनामे। ठीक है, मजहबी सफरनामे, इनमें जो है मुमताज मुफ्ती का लब्बैक, और नसीम हिजाजी का दयारे हरम तक।
ठीक है जी। ये देखें सफर नामे माहिरुल कादरी नात के शायर हैं, ठीक है, नातिया शायर हैं, कारवाने हिजाज के नाम से उनका सफरनामा है। अब देखें ये सफरनामे मैंने सफरनामा निगार अहम अहम जो है वो कुछ शामिल किए हैं, और उसमें से कुछ रह भी गए होंगे। तो अब जो रह गए हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई जो आप समझ रहे हैं कि जी अहम है और शायद मैं छोड़ गया हूँ, तो बहरहाल वो भी याद करने में है। तो ये मुकाबले का इम्तहान है, रिटन टेस्ट, एसपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, मुकाबले के इम्तहान होते हैं। तो जितना ज्यादा पढ़ें आप उतना ज्यादा जो है वो कम होता है। ठीक है, तो इसमें देखें ये हमने सफरनामा जो है वो, इसको जो है सफरनामे को हमने पढ़ लिया। अच्छा, सफरनामे में क्या होता है, देखिए आंखों देखा हाल, जो कुछ आप अपनी आंखों से देखते हैं उसको हूबहू वैसे ही बयान कर देते हैं, अपने तासुरात के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, आपने क्या महसूस किया वहां पर, तो वो सफरनामा होता है। ठीक है, सफरनामे से मिलती जुलती एक छोटी सी सिन्फ है रिपोर्टास के नाम से, जो कि इंग्लिश में रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं। उसमें यानी कहते हैं कि अगर सफरनामे में से सफर निकाल दें तो जो बाकी बचता है वो रिपोर्टास बचता है। और रिपोर्टाज जो है एक ऐसी तहरीर होती है जो किसी भी वाक़े, किसी भी प्रोग्राम, जलसे का आंखों देखा हाल होता है अपने तासुरात के साथ। ठीक है जी। तो ये जो है सफरनामा और रिपोर्टाज, रिपोर्टाज मैंने कहा रिपोर्टाज भी लिखे गए हैं लेकिन इतनी ज्यादा कोई काबिल जिक्र नहीं है। रिपोर्टाज की डेफिनेशन ये बिल्कुल हमने शुरू के लेक्चर में तो बताई थी, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्टाज एक ऐसी सिन्फ है जिसमें लिखने वाला अपने तासुरात के साथ किसी भी प्रोग्राम, किसी हादसे, किसी जलसे, किसी भी खास मौके के आंखों देखा हाल बयान करता है अपने तासुरात के साथ, वो रिपोर्टाज होता है। ठीक है, और सफरनामे में क्या होता है, फर्द सफर करता है और सफर के दौरान वो जो जो चीजें देखता है अपने तासुरात के साथ वो अपने कारी को दिखाने की कोशिश करता है। तो ये सफरनामा भी यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो कि हम जो है वो सिर्फ 5 मिनट बाद दोबारा शुरू करते हैं, उसमें हम जो है शायरी का एक नया दौर जो है वो आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बाकी स्लाइड्स जो है वो आखिर में जो है मैं सारी जो है वो आपको दिखा दूंगा, किसी ने अभी जो है वो कहा। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक करते हैं और उसके बाद जो है हम शायरी का एक नया दौर शुरू करते हैं।